پیر کامل ایپیسوڈ 13 وہاں پارٹ 2۔ کھڑے کھڑکیوں کے شیشوں کے پار اندھیروں میں ٹمٹماتی روشنیوں کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنے اندر اترنے کی کوشش کی۔ میں اور کسی بھی لڑکی سے محبت کروں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بہت سال پہلے اکثر کہا جانے والا جملہ اسے یاد آیا۔ باہر تاریکی کچھ اور بڑھی، اندر آوازوں کی باز گشت۔ اس نے شکست خوردہ انداز میں سر جھکایا، پھر چند لمحوں بعد دوبارہ سر اٹھا کر کھڑکی سے باہر دیکھا۔ انسان کا اختیار کہاں سے شروع کہاں پر ختم ہوتا ہے۔ ڈپریشن کا ایک اور دورہ۔ وہ باہر نظر آنے والی ٹمٹماتی روشنیاں بھی اب بجھنے لگی تھیں۔ اسے دیکھنے کی جو لو لگی تو نصیر دیکھ ہی لیں گے ہم، وہ ہزار آنکھ سے دور ہو، وہ ہزار پردہ نشی سہی۔ سالار سکندر نے مڑ کر اس کی اسکرین کو دیکھا۔ گلوکار لہک لہک کر بار بار آخری شعر دہرا رہا تھا۔ کسی معمول کی طرح چلتا ہوا وہ صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ سینٹر ٹیبل پر رکھے ہوئے بریف کیس کو کھول کر اس نے اندر سے لیپ ٹاپ نکال لیا۔ اسے دیکھنے کی جو لو لگی تو نصیر دیکھ ہی لیں گے ہم، وہ ہزار آنکھ سے دور ہو، وہ ہزار پردہ نشی سہی۔ گلوکار مقطع دہرا رہا تھا۔ سالار کی انگلیاں لیپ ٹاپ پر برق رفتاری سے حرکت کرتے ہوئے استعفیٰ لکھنے میں مصروف تھی۔ کمرے میں موسیقی کی آواز اب ڈوبتی جا رہی تھی۔ استعفے کی ہر لائن اس کے وجود پر چھائے جمود کو ختم کر رہی تھی۔ وہ جیسے کسی جادو کے حصار سے باہر آ رہا تھا، کوئی توڑ ہو رہا تھا۔ اپنے کریئر کی اس اسٹیج پر اس طرح کا احمقانہ فیصلہ صرف تم ہی کر سکتے تھے۔ وہ فون پر سکندر عثمان کو خاموشی سے سن رہا تھا۔ آخر اتنے اچھی پوسٹ کو کیوں چھوڑ رہے ہو، اور وہ بھی اس طرح اچانک؟ اور چلو اگر چھوڑنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو پھر آ کر اپنا بزنس کرو، بینک میں جانے کی کیا تک بنتی ہے؟ وہ اس کے فیصلے پر بری طرح تنقید کر رہے تھے۔ میں اب پاکستان میں کام کرنا چاہتا ہوں، بس اسی لیے جاب چھوڑ دی۔ بزنس نہیں کر سکتا، اور بینک کی آفر میرے پاس بہت عرصے سے تھی، وہ مجھے پاکستان پوسٹ کرنے پر تیار ہے، اسی لیے میں اسے قبول کر رہا ہوں۔ اس نے تمام سوالوں کا جواب اکٹھا کر دیا۔ پھر بینک کو بھی جوائن مت کرو، میرے ساتھ آ کر کام کرو۔ میں نہیں کر سکتا پاپا، مجھے مجبور نہ کریں۔ تو پھر وہیں پر رہو، پاکستان آنے کی کیا تک بنتی ہے؟ میں یہاں پر رہ نہیں پا رہا۔ حب الوطنی کا کوئی دورہ پڑا ہے تمہیں؟ نہیں۔ تو پھر میں آپ لوگوں کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ اس نے بات بدل ڈالی۔ خیر یہ فیصلہ کم از کم ہماری وجہ سے تو نہیں کیا۔ سکندر عثمان کا لہجہ نرم ہوا۔ سالار خاموش رہا۔ سکندر عثمان بھی کچھ دیر خاموش رہے۔ فیصلہ تو تم کر ہی چکے ہو، میں اب اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، آنا چاہتے ہو تو آ جاؤ، کچھ عرصہ بینک میں بھی کام کر کے دیکھ لو، لیکن میری خواہش یہی ہے کہ تم میرے ساتھ بزنس کو دیکھو۔ سکندر عثمان نے جیسے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا، تمہارا تو پی ایچ ڈی کا بھی ارادہ تھا، اس کا کیا ہوا؟ سکندر عثمان کو بات ختم کرتے کرتے پھر یاد آیا، فی الحال میں مزید اسٹڈی نہیں کرنا چاہ رہا، ہو سکتا ہے کچھ سالوں بعد پی ایچ ڈی کے لیے دوبارہ باہر چلا جاؤں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ پی ایچ ڈی کروں ہی نہ، سالار نے مدھم آواز میں کہا۔ تم اس اسکول کی وجہ سے آ رہے ہو؟ سکندر عثمان نے اچانک کہا۔ شاید، سالار نے تردید کی۔ وہ اگر اسکول کو اس کی واپسی کی وجہ سمجھ رہے تھے تو بھی کوئی حرج نہیں تھا۔ ایک بار پھر سوچ لو سالار، سکندر کہے بغیر نہیں رہ سکے۔ بہت کم لوگوں کو کریئر میں اس طرح کا سٹارٹ ملتا ہے جس طرح کا تمہیں ملا ہے۔ تم سن رہے ہو؟ جی، اس نے صرف ایک لفظ کہا۔ باقی تم میچیور ہو، اپنے فیصلے خود کر سکتے ہو، انہوں نے ایک طویل کال کے اختتام پر فون بند کرنے سے پہلے کہا۔ سالار نے فون رکھنے کے بعد اپارٹمنٹ کی دیواروں پر ایک نظر دوڑائی۔ 18 دن بعد اسے یہ اپارٹمنٹ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا تھا۔ پیرس سے واپسی پر اس کی زندگی کے ایک نئے فیز کا آغاز ہوا تھا۔ ابتدائی طور پر وہ اسلام آباد میں اس غیر ملکی بینک میں کام کرتا رہا۔ پھر کچھ عرصے بعد وہ اسی بینک کی ایک نئی برانچ کے ساتھ لاہور چلا آیا۔ اسے کراچی جانے کا موقع مل رہا تھا، مگر اس نے لاہور کا انتخاب کیا۔ اسے یہاں ڈاکٹر سبت کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع مل رہا تھا۔ پاکستان میں اس کی مصروفیات کی نوعیت تبدیل ہو گئی تھی، مگر ان میں کمی نہیں آئی تھی۔ وہ یہاں بھی دن رات مصروف رہتا۔ ایک ایکسیپشنل ماہر معاشیات کے طور پر اس کی شہرت اس کے ساتھ ساتھ سفر کر رہی تھی۔ حکومتی حلقوں کے لیے اس کا نام نیا نہیں تھا، مگر پاکستان آ جانے کے بعد فائنانس منسٹری مختلف مواقع پر اپنے زیر تربیت آفیسرز کو دیے جانے والے لیکچرز کے لیے اسے بلواتی رہتی۔ لیکچرز کا سلسلہ بھی اس کے لیے نیا نہیں تھا۔ ییل میں زیر تعلیم رہنے کے بعد وہ وہاں مختلف کلاسز کو لیکچر دیتا رہا تھا۔ یہ سلسلہ نیو یارک منتقل ہو جانے کے بعد بھی جاری رہا، جہاں وہ کولمبیا یونیورسٹی میں ہیومن ڈیولپمنٹ پر ہونے والے سیمینارز میں حصہ لیتا رہا۔ بعد میں اس کی توجہ ایک بار پھر اکنامکس کی طرف مبذول ہو گئی۔ پاکستان میں بہت جلد وہ ان سیمینارز کے ساتھ انوالو ہو گیا تھا جو IBA، لمز
और फास्ट जैसे इदारे करवा रहे थे। इकोनॉमिक्स और ह्यूमन डेवलपमेंट वाहिद मौजूआत थे जिन पर खामोशी इख्तियार नहीं किया करता था। वो उसके पसंदीदा मौजूए गुफ्तगू थे और सेमिनार्स में उसके लेक्चर्स का फीडबैक हमेशा बहुत ज़बरदस्त रहा था। वो महीने का एक वीकेंड गांव में अपने स्कूल में गुजारा करता था और वहाँ रहने के दौरान वो ज़िंदगी के एक नए रुख से आशनाई हासिल कर रहा था। हमने अपनी गुर्बत अपने देहात में छुपा दी है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह लोग मिट्टी को कारपेट के नीचे छुपा देते हैं। उस स्कूल की तामीर का आगाज करते हुए फुरकान ने एक बार उससे कहा था और वहाँ गुजारे जाने वाले दिन उसे उस जुमले की हौलनाकी का एहसास दिलाते। ऐसा नहीं था कि पाकिस्तान में गुर्बत की मौजूदगी से नाआशना था। वो यूनेस्को और यूनिसेफ में काम करने के दौरान दूसरे एशियाई मुल्कों के साथ पाकिस्तान के बारे में भी बहुत सारी रिपोर्ट्स देखता रहा, मगर पाकिस्तान में गुर्बत की आखिरी हदों को भी पार कर जाने वाले लोगों को वो पहली बार ज़ाती तौर पर देख रहा था। पाकिस्तान के 10-15 बड़े शहरों से निकल जाएं तो एहसास होता है कि छोटे शहरों में रहने वाले लोग तीसरी दुनिया में नहीं 10वीं 12वीं दुनिया में रहते हैं। वहाँ तो लोगों के पास ना रोजगार है ना सहूलतें, अपनी आधी जिंदगी ख्वाहिश में गुजारते हैं और आधी हसरत में मुब्तला होकर। कौन सी अखलाकियात सिखाते हैं आप उस शख्स को जिसका दिन सूखी रोटी से शुरू होता है और फाके पर खत्म होता है। और हम लोगों की भूख मिटाने के बजाय मस्जिदों पर मस्जिद तामीर करते हैं। आलिशान मस्जिदें, पुरशिकोह मस्जिदें, मार्बल से आरास्ता मस्जिदें। बाज औकात तो एक ही सड़क पर 10-10 मस्जिदें खड़ी हो जाती हैं, नमाजियों से खाली मस्जिदें। फुरकान तलखी से कहता था, इस मुल्क में इतनी मस्जिदें बन चुकी हैं कि अगर पूरा पाकिस्तान एक वक्त की नमाज के लिए मस्जिदों में इकट्ठा हो जाए तो बहुत सी मस्जिदें खाली रह जाएंगी। मैं मस्जिदें बनाने पर यकीन नहीं रखता। जहां लोग भूख से खुदकुशियां कर रहे हों, जहां कुछ खास तबकों की पूरी नस्ल जहालत के अंधेरों में भटकती फिर रही हो, वहां मस्जिद के बजाय मदरसे की जरूरत है, स्कूल की जरूरत है। तालीम और शऊर होगा और रिस्क कमाने के मौके तो अल्लाह से मोहब्बत होगी, वरना सिर्फ शिकवा ही होगा। वो फुरकान की बातें खामोशी से सुनता रहा था। उसने मुस्तकिल तौर पर गांव जाना शुरू किया तो उसे अंदाजा हुआ कि फुरकान ठीक कहता था। गुर्बत लोगों को कुफर तक ले गई थी। छोटी छोटी जरूरतें उनके आसाब पर सवार थीं और जो उन मामूली जरूरतों को पूरा कर देता वो जैसे उसकी गुलामी करने पर तैयार हो जाते। उसने जिस वीकेंड पर गांव जाना होता, स्कूल में लोग अपने छोटे मोटे कामों के लिए जमा होते। बाज दफा लोगों की कतारें होती। बेटे को शहर की किसी फैक्ट्री में काम पर रखवा दें, चाहे 1000 रुपया ही मिल जाए, मगर कुछ पैसा तो आए। 2000 रुपये मिल जाते तो मैं अपनी बेटी की शादी कर देता। बारिश ने सारी फसल खराब कर दी। फसल लगाने के लिए बीज खरीदने तक के लिए पैसे नहीं है। आप थोड़े पैसे कर्ज के तौर पर देते, मैं फसल काटने के बाद दे दूंगा। बेटे को पुलिस ने पकड़ लिया है, कसूर भी नहीं बताते, बस हमारी मर्जी जब तक चाहे अंदर रखें। तुम आईजी के पास जाओ। पटवारी मेरी जमीन पर झगड़ा कर रहा है, किसी और को अलाट कर रहा है, कहता है मेरे कागजात जाली हैं। बेटा काम के लिए पास के गांव में जाता है, रोज 8 मील चल कर आना पड़ता है। आप एक साइकिल ले दें, मेहरबानी होगी। घर में पानी का हैंडपंप लगवाना है, आप मदद कर दें। वो ताज्जुब से उन दरख्वास्तों को सुनता था। क्या लोगों के लिए मामूली काम भी उनके लिए पहाड़ बन चुके हैं? ऐसा पहाड़ जिसे अबूर करने के लिए वो जिंदगी के कई साल ज़ाया कर देते हैं। वो सोचता, महीने एक वीकेंड पर जब वो वहां आता तो अपने साथ 10-15 हज़ार रुपए ज्यादा लेकर आता। वो रुपए छोटे छोटे टुकड़ों में बहुत से लोगों को बज़ाहिर बड़ी लेकिन हकीकतन बहुत छोटी जरूरतें पूरी कर देते थे। उनकी जिंदगी में कुछ आसानियां ले आते। उसके लिखे हुए चंद सिफारशी रुके और फोन कॉल्स उन लोगों के कंधों के बोझ और पैरों में ना नजर पड़ने वाली बेड़ियों को कैसे उतार देते, इसका एहसास शायद सालार को खुद भी नहीं था। लाहौर में अपने क़याम के दौरान वो बाकायदगी से डॉक्टर सिद्ध साहब के पास जाता था। उनके यहाँ हर रात इशा की नमाज के बाद कुछ लोग जमा होते थे। डॉक्टर साहब किसी न किसी मौजू पर बात किया करते थे। बाज दफ़ा उस मौजू का इंतखाब वो खुद करते। बाज दफ़ा उनके पास आने वाले लोगों में से कोई उनसे सवाल करता और फिर ये सवाल उस रात का मौजू बन जाता। आम स्कॉलर्स के बरक्स डॉक्टर सिब्त अली सिर्फ खुद नहीं बोलते थे, ना ही उन्होंने अपने पास आने वाले लोगों को सिर्फ सामे बना दिया था, बल्कि वो अक्सर अपनी बात के दौरान ही छोटे मोटे सवालात भी करते रहते और फिर उन सवालात का जवाब देने के लिए न सिर्फ लोगों की हौसला अफजाई करते बल्कि उनकी राय को भी बहुत ज्यादा अहमियत देते। उनके एतराजात को बड़े तहम्मुल और बुर्दबारी से सुनते। उनके पास आने वालों में सिर्फ सालार सिकंदर था जिसने कभी सवाल किया था, न कभी उनके सवाल का जवाब देने की कोशिश की थी। वो कभी किसी बात पर एतराज करने वालों में शामिल हुआ, न किसी बात पर राय देने वालों में। वो फुरकान के साथ आता, फुरकान ना आता तो अकेला चला आता। कमरे के आखिरी हिस्से में अपनी मखसूस जगह पर बैठ जाता, खामोशी से डॉक्टर साहब और वहां मौजूद लोगों को सुनता।
بعض دفعہ اپنے دائیں بائیں آ بیٹھنے والے لوگوں کے استفسار پر اپنا ایک جملہ پیش کرتا: میں سالار سکندر ہوں، ایک بینک میں کام کرتا ہوں۔ وہ جب تک امریکہ میں رہا تب ہر ہفتے ایک بار وہاں سے ڈاکٹر سبت علی کو فون کرتا رہا، مگر فون پر ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہونے والی گفتگو بہت مختصر اور ایک ہی نوعیت کی ہوتی۔ وہ کال کرتا، ڈاکٹر صاحب ریسیو کرتے اور ایک ہی سوال کرتے۔ وہ پہلی بار اس سوال پر تب چونکا تھا جب وہ پاکستان سے چند دن پہلے امریکہ آیا تھا اور ڈاکٹر صاحب اس کی واپسی کا پوچھ رہے تھے۔ اسے تعجب ہوا تھا۔ ابھی تو نہیں، اس نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے کہا تھا۔ بعد میں وہ سوال اسے کچھ عجیب نہیں لگا، کیونکہ وہ لاشعوری طور پر جان گیا تھا کہ وہ کیا پوچھ رہے تھے۔ آخری بار انہوں نے وہ سوال اس سے تب کیا تھا جب وہ امامہ کی تلاش میں ریڈ لائٹ ایریا میں پہنچا تھا۔ پیرس واپس پہنچنے کے ایک ہفتے بعد اس نے ہمیشہ کی طرح انہیں کال کیا تھا۔ ہمیشہ جیسی گفتگو کے بعد گفتگو اسی سوال پر آ پہنچی تھی: واپس پاکستان کب آ رہے ہیں؟ بے اختیار سالار کا دل بھر آیا۔ اسے خود کو کمپوز کرنے میں کچھ دیر لگی۔ اگلے ماہ آ جاؤں گا، میں ریزائن کر رہا ہوں، واپس آ کر پاکستان میں ہی کام کروں گا۔ پھر ٹھیک ہے، آپ سے اگلے ماہ ملاقات ہوگی، ڈاکٹر صاحب نے تب کہا تھا۔ دعا کیجیے گا۔ سالار آخر میں کہتا: کروں گا، کچھ اور کچھ نہیں، اللہ حافظ۔ وہ کہتا: اللہ حافظ۔ وہ جواب دیتے۔ گفتگو کا یہ سلسلہ پاکستان آنے تک جاری رہا۔ جب وہ ان کے پاس باقاعدگی سے جانے لگا تو یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ لاہور آنے کے بعد وہ باقاعدگی سے ان کے پاس جانے لگا تھا۔ اسے ان کے پاس سکون ملتا تھا۔ صرف ان کے پاس گزرا ہوا وقت ایسا ہوتا تھا جب وہ کچھ دیر کے لیے مکمل طور پر اپنے ڈپریشن سے آزادی حاصل کر لیتا تھا۔ بعض دفعہ ان کے پاس خاموش بیٹھے بیٹھے بے اختیار اس کا دل چاہتا وہ ان کے سامنے وہ سب کچھ اگلتے جسے وہ اتنے سالوں سے اپنے اندر زہر کی طرح بھرے پھر رہا تھا۔ پچھتاوا، احساس جرم، بے چینی، بے بسی، شرمندگی، ندامت، ہر چیز۔ پھر اسے خوف پیدا ہوتا ڈاکٹر سبت علی اس کو پتہ نہیں کہ نظروں سے دیکھیں گے۔ اس کی ہمت دم توڑ جاتی۔ ڈاکٹر سبت علی ابہام کو دور کرنے میں کمال رکھتے تھے۔ وہ ان کے پاس خاموش بیٹھا رہتا، صرف سنتا، صرف سمجھتا، صرف نتیجہ خاص کرتا۔ کوئی دھن تھی جو چھٹ رہی تھی، کوئی چیز تھی جو اسے نظر آنے لگی تھی۔ جن سوالوں کو وہ کئی سالوں سے سر پر بوجھ کی صورت میں لیے پھر رہا تھا، ان کے پاس ان کے جواب تھے۔ اسلام کو سمجھ کر سیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں کتنی وسعت ہے۔ یہ تنگ نظری اور تنگ دلی کا دین نہیں ہے، نہ ہی ان دونوں چیزوں کی اس میں گنجائش ہے۔ یہ میں سے شروع ہو کر ہم پر جاتا ہے، فرد سے معاشرے تک۔ اسلام آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ 24 گھنٹے سر پر ٹوپی، ہاتھ میں تسبیح، ہر جگہ مصلی بچھائے بیٹھے رہیں، ہر بات میں اس کے حوالے دیتے رہیں۔ نہیں، یہ تو آپ کی زندگی سے، آپ کی اپنی زندگی سے حوالہ چاہتا ہے۔ یہ تو آپ سے راست بازی اور پارسائی کا مطالبہ کرتا ہے، دیانتداری اور لگن چاہتا ہے، اخلاص اور استقامت مانگتا ہے۔ ایک اچھا مسلمان مانگتا ہے۔ ایک اچھا مسلمان اپنی باتوں سے نہیں، اپنے کردار سے دوسروں کو متاثر کرتا ہے۔ سالار ان کی باتوں کے ایک چھوٹے سے ریکارڈر میں ریکارڈ کر لیتا، پھر گھر آ کر بھی سنتا رہتا۔ اسے ایک رہبر کی تلاش تھی۔ ڈاکٹر سبت علی کی صورت میں اسے وہ رہبر مل گیا تھا۔ سالار آؤ، اب آ بھی جاؤ، کتنے منتیں کراؤ گے؟ انیتا نے اس کا بازو کھینچتے ہوئے ناراضی سے کہا۔ وہ عمار کی شادی میں شرکت کے لیے اسلام آباد آیا ہوا تھا، 3 دن کی چھٹی لے کر۔ حالانکہ اس کے گھر والوں کا اصرار تھا کہ وہ 1 ہفتے کے لیے آئے۔ شادی کی تقریب کئی دن پہلے شروع ہو چکی تھی۔ وہ ان تقریبات کی اہمیت اور نوعیت سے واقف تھا، اسی لیے گھر والوں کے اصرار کے باوجود 3 دن کی رخصت لے کر آیا، اور اب وہ عمار کی مہندی کے فنکشن میں شرکت کر رہا تھا جو عمار اور اس کے سسرال والے مل کر رہے تھے۔ عمار اور اسرا دونوں کے عزیز و اقارب اور دوست مختلف فلمی اور پاپ گانوں پر رقص کرنے میں مصروف تھے۔ ایک طرف طوفان بدتمیزی تھا جو وہاں برپا تھا، سلیو لیس شرٹس، کھلے گلے، جسم کے ساتھ چپکے ہوئے کپڑے، باریک ملبوسات، سلک اور شیفون کی ساڑیاں، نیٹ کے بلاؤزز۔ اس کی فیملی کی عورتیں بھی دوسری عورتوں کی طرح اسی طرح کے ملبوسات پہنے ہوئے تھیں۔ مکسڈ گیدرنگ تھی، اور وہ تقریب شروع ہونے پر اس ہنگامے سے کافی دور کچھ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھا ہوا تھا جو کارپوریٹ یا بینکنگ سیکٹر سے تعلق رکھتے تھے اور سکندر یا اس کے اپنے بھائیوں کے شناسا تھے۔ مگر پھر مہندی کے رسومات کا آغاز ہونے لگا اور انیتا اسے اسٹیج کی طرف لے گئی۔ اسرا اور عمار
बेतकल्लुफी से स्टेज पर बैठे बातें कर रहे थे। वो पहली बार असरा से मिल रहा था। अम्मार ने उसका और असरा का तारुफ करवाया। मेहंदी के रसूमात के बाद उसने वहां से जाने की कोशिश की, मगर कामरान और तैयबा ने उसे जबरदस्ती रोक लिया। भाई की मेहंदी हो रही है और तुम इस तरह कोने में बैठे हो। तैयबा ने उसे डांटा था, तुम्हें यहां होना चाहिए। वो उनके कहने पर वहीं कामरान और उसकी बीवी के साथ खड़ा हो गया। उसके एक कजन ने एक बार फिर दुपट्टा उसके गले में डालने की कोशिश की जो वो सब डाले हुए थे। उसने एक बार फिर कदर नागवारी से उसका हाथ झटकते हुए उसे तंबी की। अगले चंद मिनटों के बाद वहां रक्स शुरू हो चुका था। अम्मार समेत सारे बहन भाई और कजिन्स रक्स कर रहे थे और अनीता ने उसे भी खींचना शुरू कर दिया था। नहीं अनीता, मैं नहीं कर सकता, मुझे नहीं आता। उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए माजरत की, मगर उसकी माजरत कबूल करने के बजाय वो और अम्मार उसे खींचकर रक्स करने वालों के हुजूम में ले आए थे। कामरान और मुइज़ की शादी में भी वो ऐसे ही रक्स करता रहा था, मगर अम्मार की मेहंदी पर वो पिछले 7 सालों में इतना लंबा जहनी सफर तय कर चुका था कि वहां उस हुजूम के दरमियान खाली बाजू खड़े होना भी उसके लिए दुश्वार था। कदरे बेबस मुस्कुराहट के साथ वो इस तरह हुजूम के दरमियान खड़ा रहा। फिर उसने अनीता के कान में कहा, अनीता, मैं डांस भूल चुका हूं, बराए मेहरबानी मुझे जाने दो। तुम करना शुरू करो, आ जाएगा। अनीता ने जवाबन उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। अब असरा भी उस हुजूम में शामिल हो चुकी थी। मैं नहीं कर सकता, तुम लोग करो, मैं एंजॉय कर रहा हूं, मुझे जाने दो। उसने मुस्कुराते हुए निकलने की कोशिश की। असरा की आमद ने उसे उसकी कोशिश में कामयाब कर दिया। उरूज हर कौम हर नस्ल का ख्वाब होता है, और फिर वो कौमें जिन पर इल्हामी किताबें नाजिल हों वो तो उरूज को अपना हक समझती हैं, मगर कभी भी किसी कौम पर उरूज सिर्फ इस बिना पर नहीं आया कि उसे किताब और नबी दे दिया गया। जब तक उस कौम ने अपने आमाल और अफ़ाल से उरूज के लिए अपनी अहलियत साबित नहीं कर दी, वो किसी मर्तबे, किसी मकाम, किसी फजीलत के काबिल नहीं ठहरी। मुसलमान कौम या उम्मत के साथ भी ऐसा होता रहा है और हो रहा है। इनका मसला ये है कि इनके आला तबकात और नफ्स परस्ती का शिकार हैं। ये दोनों चीज़ें वबा की तरह होती हैं, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, और ये फिर सिलसिला, और फिर ये सिलसिला कहीं रुकता नहीं। उसे वहां खड़े उन नाचती औरतों और मर्दों के हुजूम को देखते हुए बेख्तियार डॉक्टर सिब्ते अली की बातें याद आने लगीं। मोमिन अय्याश नहीं होता, न तब जब वो रियाया होता है, न तब जब वो हुक्मरां होता है। उसकी जिंदगी किसी जानवर की जिंदगी जैसी नहीं होती। खाना पीना, अपनी नस्ल को आगे बढ़ाना और फना हो जाना, ये किसी जानवर की जिंदगी का अंदाज तो हो सकता है, मगर किसी मुसलमान की नहीं। सालार बेख्तियार मुस्कुरा दिया। वो आज फिर जानवरों और हशरातुल अर्ज का एक ग्रोह देख रहा था। उसे खुशी हुई, वो बहुत अरसा पहले उनमें से निकल चुका था। वहां हर एक खुशबाश, पुरसुकून और मुतमईन नजर आ रहा था। बुलंद कहकहे और चमकदार चेहरे और आंखें। उसके सामने तैयबा अम्मार के ससुर के साथ रक्स कर रही थी, अनीता अपने सबसे बड़े भाई कामरान के साथ। सालार ने अपनी उंगलियों की हाथों से दाई कनपट्टी को मसला। शायद ये तेज म्यूजिक था, या फिर उस वक्त उसका जहनी इस्तराब उस अपनी कनपट्टी में हल्की सी दर्द की लहर गुजरती हुई महसूस हुई। अपने ग्लासेस उतार कर उसने बाएं हाथ से अपनी दोनों आंखें मसलीं। दोबारा ग्लासेस आंखों पर लगाते हुए उसने मुड़कर रास्ता तलाश करने की कोशिश की। कुछ जिद्दोजहद के बाद वो अपनी जगह छोड़ते हुए उस दायरे से निकलने में कामयाब हो गया। उसे बखुशी रास्ता दे दिया गया। किधर जा रहे हो? बेहंगम शोर में तैयबा ने बुलंद आवाज में जाने से पहले उसका बाजू पकड़कर पूछा था। वो भी रक्स करते करते थक कर उसके पास खड़ी हुई थी। उनका सांस फूला हुआ था। मम्मी, मैं अभी आता हूं नमाज पढ़कर, आज रहने दो। सालार मुस्कुराया, मगर उसने जवाब में कुछ नहीं कहा, बल्कि नफी में सर हिलाते हुए नरमी से उनका हाथ अपने बाजू से हटाया। वो अब बाहर निकलने की तागदो कर रहा था। ये कभी नॉर्मल नहीं हो सकता। जिंदगी को एंजॉय करना भी आर्ट है, और यह आर्ट इस बेवकूफ को कभी नहीं आएगा। उन्होंने अपने तीसरे बेटे की पुश्त को देखते कदरे अफसोस से सोचा। सालार ने उस हुजूम से निकलकर बेइख्तियार सुकून की सांस ली थी। वो जिस वक्त नमाज पढ़ने के लिए अपने घर के गेट से बाहर निकल रहा था, सिंगर उस वक्त गाने में मसरूफ था। उस वक्त मस्जिद की तरफ जाने वाला वो अकेला था। शायद गाड़ियों की लंबी कतारों के दरमियान से सड़क पर चलते हुए वो मुसलसल डॉक्टर सिब्ते अली के बारे में सोच रहा था। वो सैकड़ों के उस मजमे के बारे में भी सोच रहा था जो उसके घर नाच गाने में मसरूफ थे। मस्जिद में कुल 14 लोगों ने बाजमात नमाज अदा की थी।
पाकिस्तान आने के बाद वो इस्लामाबाद अपनी पोस्टिंग के दौरान वो सिकंदर उस्मान के घर पर ही रहता रहा। लाहौर आने के बाद भी किसी पोश इलाके में कोई बड़ा घर रिहाइश के लिए मुंतखब करने के बजाय उसने फुरकान की बिल्डिंग में एक फ्लैट किराए पर लेने को तरजीह दी। फुरकान के पास फ्लैट लेने की एक वजह अगर ये थी कि वो लाहौर में अपनी अदम मौजूदगी के दौरान फ्लैट के बारे में किसी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार नहीं होता था, तो दूसरी वजह ये भी थी कि फ्लैट के बजाय कोई घर लेने पर उसे 2-4 मुलाजिम मुस्तकिल रखने पड़ते, जबकि उसका बहुत कम वक्त फ्लैट पर गुजरता था। फुरकान के साथ आहिस्ता आहिस्ता लाहौर में उसका सोशल सर्कल बहुत वसी होने लगा था। फुरकान बहुत सोशल आदमी था। उसका हल्का अहबाब भी खासा लंबा चौड़ा था। वो सालार के मूड और टेम्परामेंट को समझने के बावजूद उसे वक्तन फवक्तन अपने साथ मुख्तलिफ जगहों पर खींचता रहता। वो उस रात फुरकान के साथ उसके किसी डॉक्टर दोस्त की एक पार्टी और महफिल गज़ल में शिरकत के लिए गया था। वो एक फॉर्म पर होने वाली पार्टी थी। उसने सालार को मदऊ कर लिया और महफिल गज़ल का सुनकर वो इनकार नहीं कर सका। फॉर्म पर शहर की एलीट क्लास का इज्तिमा था। वो उनमें से अक्सरियत को जानता था। वो अपने शनासा कुछ लोगों के साथ बातें करने लगा। डिनर चल रहा था और उन्हीं बातों के दौरान उसने फुरकान की तलाश में नजर दौड़ाई थी। वो कहीं नजर नहीं आ रहा था। सालार एक बार फिर खाने में मसरूफ हो गया। खाने के बाद उसे चंद लोगों के साथ फुरकान खड़ा नजर आ गया। वो भी उस तरफ बढ़ाया। आओ सालार, मैं तुम्हारा तारुफ करवाता हूँ। फुरकान ने उसके करीब आने पर चंद जुमलों के तबादले के बाद कहा, ये डॉक्टर रजा हैं, गंगाराम हॉस्पिटल में काम करते हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। सालार ने हाथ मिलाया। ये डॉक्टर जलालुन नसर हैं। सालार को शख्स से तारुफ की जरूरत नहीं थी। फुरकान अब क्या कह रहा था वो सुन नहीं पाया। उसने जलालुन नसर की तरफ हाथ बढ़ा दिया। दोनों के दरमियान बहुत रस्मी सा मुसाफा हुआ। जलालुन नसर ने भी यकीनन उसे पहचान लिया था। सालार वहां एक अच्छी शाम गुजारने आया था, मगर उस वक्त उसे महसूस हुआ कि वो एक बुरी रात गुजारने आया था। यादों का एक सैलाब था जो एक बार फिर हर बंद तोड़कर उस पर चढ़ाई कर रहा था। वो सब उस तरफ जा रहे थे जहां बैठने का इंतजाम किया गया था। उसके साथ अब फुरकान था। जलालुन नसर अब उससे कुछ आगे दूसरे डॉक्टर्स के साथ था। सालार ने सते हुए चेहरे के साथ उसकी पुश्त को देखा। दश्ते तन्हाई में ऐ जाने जहां लरसा है, तेरी आवाज के साए, तेरे होंठों के शराब। इकबाल बानो गाना शुरू कर चुकी थी। दश्ते तन्हाई में दूरी के खसो खाशाक तले खिल रहे हैं तेरे पहलू के समन और गुलाब। उसके इर्द गिर्द बैठे लोग अपना सर धुन रहे थे। सालार चंद टेबल्स के फासले पर बैठे हुए उस शख्स को देख रहा था जो अपने साथ बैठे हुए लोगों के साथ खुश गप्पियों में मसरूफ था। उसे जिंदगी में कभी किसी शख्स को देखकर रश्क नहीं आया था। उस दिन पहली बार आ रहा था। आधा घंटा गुजर जाने के बाद उसने फुरकान से कहा, चलें? फुरकान ने चौंक कर उसे देखा। कहाँ? घर? अभी तो प्रोग्राम शुरू हुआ है। तुम्हें बताया तो था रात देर तक की महफिल चलेगी। हाँ, मगर मैं जाना चाहता हूँ, किसी के साथ भिजवा दो, तुम बाद में आ जाना। फुरकान ने उसके चेहरे को गौर से देखा। तुम क्यों जाना चाहते हो? मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है। उसने मुस्कुराने की कोशिश की। इकबाल बानो को सुनते हुए भी कोई दूसरा काम याद आ गया है? फुरकान ने कदरे मलामती अंदाज में कहा, तुम बैठो, मैं चला जाता हूँ। सालार ने जवाब में कुछ कहने के बजाय खड़े होते हुए कहा, अजीब बातें करते हो, यहाँ से कैसे जाओगे? फॉर्म इतना दूर है। चलो अगर इतनी जल्दी है तो चलते हैं। फुरकान भी उठकर खड़ा हो गया। मेजबान से इजाजत लेते हुए वो दोनों फुरकान की गाड़ी में आ बैठे। अब बताओ, यूं अचानक क्या हुआ है? गाड़ी को फॉर्म से बाहर लाते हुए फुरकान ने कहा, मेरा वहां ठहरने को दिल नहीं चाह रहा था। क्यों? सालार ने जवाब नहीं दिया। वो बाहर सड़क को देखता रहा। वहां से उठ जाने की वजह जलाल है? सालार ने बेइख्तियार गर्दन मोड़कर फुरकान को देखा। फुरकान ने एक गहरा सांस लिया। यानी मेरा अंदाजा ठीक है, तुम जलालुन नसर की वजह से ही फंक्शन से भाग आए हो। तुम्हें कैसे पता चला? सालार ने हथियार डालने वाले अंदाज में कहा, तुम दोनों बड़े अजीब अंदाज में आपस में मिले थे। जलालुन नसर ने खिलाफ मामूल तुम्हें कोई अहमियत नहीं दी, जबकि तुम्हारी जैसी शोहरत वाले बैंकर्स के सामने तो उस जैसे आदमी को खिल उठना चाहिए था। वो ताल्लुकात बनाने का कोई मौका जाया नहीं करता। खुद तुम भी मुसलसल उसे देख रहे थे। फुरकान बहुत आराम से कह रहा था, तुम जलालुन नसर को जानते हो? सालार ने गर्दन सीधी कर ली। वो एक बार फिर सड़क को देख रहा था। इमामा उसी शख्स से शादी करना चाहती थी। बहुत देर बाद उसने मध्यम आवाज में कहा। फुरकान कुछ नहीं बोल सका। उसे तवक्को नहीं थी जलाल और सालार के दरमियान इस तरह की शनासाई होगी, वरना वो शायद ये सवाल कभी ना करता। गाड़ी में बहुत देर खामोशी रही। फिर फुरकान ने ही उस खामोशी को तोड़ा। मुझे ये जानकर मायूसी हुई कि वो जलाल जैसे आदमी के साथ शादी करना चाहती थी।
یہ تو بڑا خراٹ آدمی ہے، ہم لوگ اس کو قصائی کہتے ہیں، اس کی واحد دلچسپی پیسہ ہے، مریض کیسے لا کر دے گا، کہاں سے لا کر دے گا، اسے دلچسپی نہیں ہوتی۔ تم دیکھنا 8 سال میں اسی رفتار کے ساتھ پیسہ کماتے ہوئے لاہور کا سب سے امیر ڈاکٹر ہوگا۔ فرقان اب جلال النصر کے بارے میں تبصرہ کر رہا تھا۔ سالار خاموشی سے سن رہا تھا۔ جب فرقان نے اپنی بات ختم کر لی تو اس نے کہا، اس کو قسمت کہتے ہیں، تمہیں اس پر رشک آ رہا ہے؟ فرقان نے قدر حیرانی سے کہا، حسد تو میں نہیں کر سکتا۔ سالار عجیب انداز سے مسکرایا، یہ جو کچھ تم مجھے اس کے بارے میں بتا رہے ہو، یہ سب کچھ مجھے بہت سال پہلے پتا تھا، تبھی جب میں امامہ کے سلسلے میں اس سے ملا تھا۔ یہ کیسا ڈاکٹر بننے والا تھا مجھے اندازہ تھا، مگر آج اس فنکشن میں اسے دیکھ کر مجھے اس پر بے تحاشا رشک آیا۔ کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، معمولی شکل و صورت ہے، خاندان بھی خاص نہیں ہے، اس جیسے ہزاروں ڈاکٹرز ہوتے ہیں، لالچی مادہ پرست بھی ہے، مگر قسمت دیکھو کہ امامہ ہاشم جیسی لڑکی اس کے عشق میں مبتلا ہوئی، اس کے پیچھے خوار ہوتی پھری۔ میں اور تم اسے قصائی کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، صرف ہماری باتوں سے اس کی قسمت تو نہیں بدل جائے گی، نہ اس کی نہ میری۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ فرقان نے اس کے چہرے کو دھواں دھواں ہوتے دیکھا۔ کوئی نہ کوئی خوبی تو ہوگی اس میں کہ امامہ ہاشم کو نہیں صرف اس سے محبت ہوئی، کسی سے نہیں صرف اسی سے محبت ہوئی۔ وہ اب اپنی آنکھوں کو مسل رہا تھا۔ مجھے اگر پتا ہوتا کہ یہاں تم جلال النصر سے ملو گے تو میں تمہیں کبھی اپنے ساتھ یہاں نہ لاتا۔ فرقان نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے کہا، مجھے بھی اگر یہ پتا ہوتا کہ میں یہاں اس کا سامنا کروں گا تو میں بھی کسی قیمت پر یہاں نہ آتا۔ سالار نے ونڈ اسکرین سے نظر آنے والی تاریک سڑک کو دیکھتے ہوئے افسردگی سے سوچا۔ کچھ اور سفر بے حد خاموشی سے طے ہوا۔ پھر فرقان نے ایک بار پھر اسے مخاطب کیا، تم نے کبھی اسے ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی امامہ کو؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ میں اسے کیسے ڈھونڈ سکتا ہوں؟ کئی سال پہلے ایک بار میں نے کوشش کی تھی، کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور اب تو یہ اور بھی مشکل ہے۔ تم نیوز پیپرز کی مدد لے سکتے ہو، اشتہار دوں اس کے بارے میں؟ سالار نے قدر خفگی سے کہا، وہ تو پتہ نہیں ملے یا نہ ملے، لیکن اس کے گھر والے مجھ تک ضرور پہنچ جائیں گے۔ شک تو ان کو مجھ پر پہلے بھی تھا، اور فرض کرو میں ایسا کچھ کر بھی لوں تو نیوز پیپر میں کیا اشتہار دوں گا، کیا کہوں؟ اس نے سر جھٹکتے ہوئے کہا، پھر اسے بھول جاؤ۔ فرقان نے بڑی سہولت سے کہا، کوئی سانس لینا بھول سکتا ہے؟ سالار نے ترکی بترکی کہا، سالار اب بہت سال گزر گئے، تم آخر کتنی دیر اسی طرح لا حاصل عشق میں مبتلا رہو گے؟ تمہیں اپنی زندگی کو دوبارہ پلان کرنا چاہیے۔ تم اپنی ساری زندگی امامہ ہاشم کے لیے تو ضائع نہیں کر سکتے۔ میں کچھ بھی ضائع نہیں کر رہا ہوں، نہ زندگی کو، نہ وقت کو، نہ اپنے آپ کو۔ میں اگر امامہ ہاشم کو یاد رکھے ہوئے ہوں تو صرف اس لیے کیونکہ میں اسے بھلا نہیں سکتا۔ یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ مجھے اس کے بارے میں سوچنے سے بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن میں اس کی تکلیف کا عادی ہو چکا ہوں۔ وہ میری پوری زندگی کو ڈومینیٹ کرتی ہے۔ وہ میری زندگی میں نہ آتی تو میں آج یہاں پاکستان میں تمہارے ساتھ نہ بیٹھا ہوتا۔ سالار سکندر کہیں اور ہوتا، شاید ہوتا ہی نہ۔ مجھ پر اس کا قرض بہت ہے۔ جس آدمی کے مقروض ہوں اس کو چٹکی پکڑ کر زندگی سے کوئی باہر نہیں کر سکتا، میں بھی نہیں کر سکتا۔ سالار نے دو ٹوک انداز میں کہا، فرض کرو دوبارہ نہ ملے پھر؟ فرقان نے اس کی بات کے جواب میں کہا۔ یک لخت گاڑی میں خاموشی چھا گئی۔ بہت دیر بعد سالار نے کہا، میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے، کسی اور موضوع پر بات کرتے ہیں۔ اس نے بڑی سہولت سے بات بدل دی تھی۔ چند سالوں میں فرقان کی طرح اس نے بھی گاؤں میں بہت کام کیا تھا، اور فرقان کی نسبت زیادہ تیز رفتاری سے، کیونکہ فرقان کے برعکس وہ بہت زیادہ اثر و رسوخ رکھتا تھا۔ اس نے چند سالوں میں اس گاؤں کی حالت بدل کر رکھ دی تھی۔ صاف پانی، بجلی اور بڑی سڑک تک جاتی پختہ سڑک اس کے پہلے 2 سالوں کی کارکردگی تھی۔ تیسرے سال وہاں ڈاک خانہ، محکمہ وزارت کا دفتر اور فون کی سہولت آئی تھی، اور چوتھے سال اس کے اپنے ہائی اسکول میں سپہر کی کلاسز میں ایک NGO کی مدد سے لڑکیوں کے لیے دستکاری سکھانے کا آغاز کیا گیا۔ گاؤں کی ڈسپینسری میں ایمبولینس آ گئی، وہاں کچھ اور مشینری نصب کی گئی۔ فرقان کی طرح یہ ڈسپینسری بھی اس نے اپنے وسائل سے اسکول کے ساتھ ہی شروع کی تھی، اور اسے مزید بہتر بنانے میں فرقان نے اس کی مدد کی تھی۔ فرقان کے برعکس اس کی ڈسپینسری میں ڈاکٹر کی عدم دستیابی کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اس کی ڈسپینسری کا باقاعدہ آغاز ہونے سے پہلے ایک ڈاکٹر اس کی کوششوں کی وجہ سے وہاں موجود تھا۔ اسکول پر ہونے والے تمام اخراجات تقریباً اسی کے تھے، لیکن ڈسپینسری کو قائم کرنے اور اسے چلانے کے لیے ہونے والے اخراجات اس سے کچھ دوست برداشت کر رہے تھے۔ یونیسیف میں کام کے دوران بنائے ہوئے کانٹیکٹ اور دوستیاں اب اس کے کام آ رہی تھیں، اور وہ انہیں استعمال کر رہا تھا۔ وہ یونیسیف اور یونیسکو میں اپنے بہت سے دوستوں کو پاکستان آنے پر وہاں لا چکا تھا۔ وہ اب وہاں ووکیشنل ٹریننگ کی پلاننگ کرنے میں مصروف تھا، مگر چوتھے سال میں صرف یہی کچھ نہیں ہوا تھا۔
کچھ اور بھی ہوا تھا۔